Hello friends, myself Shri K. Kailash Jagannath. I welcome all students in our online lecture. Today we are going to learn 1.2 on saying please. This is the portrait or picture of our author Alfred George Gardner. We see some information about Alfred George Gardner, who is author of our lesson. He take birth on 1865 and left this world on 1946. Was born at Chelmsford in Essex in 1865. He started his literary career as a journalist. At the age of 37, he was appointed editor of the Daily News, London, under the pseudonym pen name Alpha of the Plough. He made a regular contribution to the Daily News, the Manchester Evening News, etc. His essays are uniformly elegant, graceful, and humorous. The Pillars of Society, Pebbles on the Shore, Many Furrow, and Leaves in the Wind are some of his best known writings. His uniqueness lies in his ability to teach the basic truth of life in an essay and amusing manner. He raised the question of morality in everyday life. In On Saying Please, he pointed out the value of good manners in social life and emphasized the importance of courtesy and politeness in daily behavior. He shows his polite speech and manners sweeten the atmosphere around and how discourtesy and ill manners spoil or pollute it. या धड्यामध्ये प्रकरणामध्ये लेखकांनी चांगल्या वर्तणुकीचे फायदे, महत्त्व, नम्रतेचे महत्त्व या धड्यामध्ये त्यांनी सांगितलेले आहे आणि कशा पद्धतीने हिंसाचार त्या ठिकाणी आजूबाजूचे वातावरण दूषित करते या गोष्टीकडेही प्रकर्षाने त्या ठिकाणी प्रकाश झोत या प्रकरणामध्ये टाकलेला आहे. We see the first paragraph, reading of that paragraph and Marathi meaning later on. The young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. It was a question of please. The compliment entering the lift said top. The liftman demanded top please, and this concession being refused, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. This of course was carrying a comments on manner too far. Discourtesy is not a legal offense and it does not excuse assault and battery. If a burglar breaks into my house and I knock him down, the law will acquit me, and if I am physically assaulted, it will permit me to retaliate with reasonable violence. It does this because the burglar and my assailant have broken quite definite command of the law. But no legal system could attempt to legislate against bad manners or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as. So we see some meaning of difficult word: discourtesy, lack of courtesy, rudeness. त्या ठिकाणी नम्रता नसणे. Assault and battery, an attack which include not only threats but also the actual use of violence. असा हल्ला की ज्या हल्ल्यामध्ये फक्त धमकी दिली जात नाही तर हत्याकांड केला जातो. Retaliate, do something bad to someone who has done something bad to you. जशास तसे उत्तर देणे. Assailant and attacker, हल्ला करणारा. Legislate, make a law or laws, कायदा बनविणे. Violence means action or feeling that causes damage, unrest, etc. Means हिंसाचार करणे. वी सी द मराठी मीनिंग ऑफ
दिस पॅरेग्राफ, सिटी ऑफिसमधल्या त्या तरुण लिफ्टमनने निसंशयपणे चुकले होते. त्या दिवशी सकाळी लिफ्टमधील एका प्रवाशाला त्याने लिफ्टमधून बाहेर हाकलले आणि त्या गुन्ह्यासाठी त्याच्यावर दंड ठोठावला गेला. त्याचा मुद्दा प्लीज कृपया म्हणण्याचा विनंती करण्याचा होता. लिफ्टमध्ये प्रवास करताना तक्रारदार टॉप सर्वात वरचा मजला असे म्हणाला होता, मात्र लिफ्टमनने टॉप प्लीज असे त्याने म्हणावे अशी मागणी केली होती आणि या मागणीस नकार दिल्याबद्दल त्याने सूचनेचे पालन करण्यास नकार तर दिलाच, पण त्या प्रवाशाला लिफ्टच्या बाहेरही काढले. शिष्टाचाराची सभ्य वागणुकीची त्याने नक्कीच आवाजावी अपेक्षा केली होती. अशिष्ट वर्णन हा कायदेशीर गुन्हा नाही, त्यामुळे अशा प्रसंगी प्राणघातक हल्ला आणि हिंसाचाराचे समर्थन होऊ शकत नाही. जर माझ्या घरात चोर शिरला आणि मी त्याला मारले तर कायदा मला निर्दोष ठरवेल आणि माझ्यावर शारीरिक हल्ला झाला तर स्वरक्षणासाठी हिंसाचार करून प्रतिकार करण्याची मला मुभा मिळेल. ती मिळते कारण चोराने त्या हल्लेखोराने निश्चितपणे कायदेभंग केलेला असतो, परंतु कोणतीही कायदेशीर यंत्रणा अशिष्ट वर्तनाबद्दल कायदेशीर कारवाई करू शकत नाही आणि अशा गोष्टीच्या विरुद्ध हिंसाचाराचा वापर करण्यास मान्यता देऊ शकत नाही, कारण या कायदेशीरदृष्ट्या दंडनीय अपराध आहे असे ती यंत्रणा स्वतःच मानत नाही. We see the next paragraph. With reasonable violence, it does this because the vulgar and my assailant have broken quite definite commands of law, but no legal system could attempt to legislate against bad manners or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as legally punishable offense. And our sympathy with the liftman, we must admit that the law is reasonable. It could never do if we were at liberty to box people's ear because we did not like their behavior or the tone of their voices or the scowl on their faces. Our fist would never be idle and the gutters of the city would run with blood all day. I may as uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation. I may the naughty assailant and attacker आपण पाहिलेला आहे. legislate make a law or laws कायदा बनविणे, व्हायलन्स पण पाहिलेला आहे, हिंसा करणे, to box fight with fist लढाई करणे, haughty having a high opinion of oneself and often a low opinion of other, स्वतःला त्या ठिकाणी जास्त काही समजणे. We see the Marathi meaning of this paragraph. तेव्हा लिफ्टमधील सहानुभूती बाळगूनही तेव्हा लिफ्टमनबद्दल सहानुभूती बाळगूनही आपण ते मान्य केले पाहिजे की कायदा योग्य आहे. लोकांचे वर्तन आवडले नाही किंवा त्यांच्या आवाजाची पट्टी वाढली किंवा त्यांच्या चेहऱ्यावरची नाराजी आवडली नाही म्हणून त्यांना ठोसे लगावण्याचे स्वातंत्र्य आपल्याला मिळून चालणार नाही, कारण असे झाले तर आपल्या मुठी वळायच्या कधीच थांबायच्या नाहीत. आपले हात सतत उचलले जातील आणि शहरातल्या गटारांमध्ये दिवसभर रक्ताचे पाठ वाहतील. मला वाटेल तसा असभ्य वागेन आणि हिंसक मार्गाने बदला घेण्यापासून कायदा माझे संरक्षण करेल. We see the Marathi meaning of this para. We see the next paragraph. Or foolish and there is no penalty to pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow. The law does not compel to me say please or to attune my voice to other people's sensibilities any more than it say that I shall not wax my mustache or dye my hair
or wear ringlets down my back. It does not recognize the laceration of our feeling as a case for compensation. There is no allowances for moral and intellectual damages in this matter. This does not mean that damages are negligible. It is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins, for which he could have got a legal redress. The pain of a kick on the shin soon passes away, but the pain of a wound to our self-respect or our vanity may poison a whole day. I can imagine that Liftman denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour, and visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium, for there are few things more catching than bad temper and bad manners. When Sir Anthony Absolute viewed Captain Absolute, the latter went out and viewed his man. Fact. Vanity means here meaning of difficult word, pride, abhiman. Brooding over, thinking anxiously or sadly about something. एखाद्याविषयी वाईट विचार करणे. Bullied, threatened, धमकी देणे. We see the Marathi meaning of this paragraph. मी कितीही गर्विष्ठपणे वागन किंवा उद्धटपणा घमेंड दाखवीन तरी असभ्य वर्तन करणारा उद्धट माणूस असा शिक्का बसवण्याव्यतिरिक्त अधिक दंड मला सोसावा लागणार नाही. मी मिशा काढाव्या की नाही, माझे केस रंगवावे की पाठीवर केसाचे झुलपे वाढवावे की नाही, हे जसे कायदा मला सांगत नाही तसेच मला विनंती करायला, कृपया म्हणायला किंवा लोकांच्या भावना समजून घेण्याची जबरदस्ती कायदा करत नाही. कायद्याच्या दृष्टीने आपल्या भावना दुखावल्या जाणे हा नुकसान भरपाईचा खटला होऊ शकत नाही. अशा प्रकरणामध्ये झालेल्या नैतिक आणि बौद्धिक हानीची भरपाई मिळत नाही. मात्र याचा अर्थ हे नुकसान नगण्य किरकोळ असते असा होत नाही. लिफ्टमन कमालीचा दुखवला गेला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, कारण त्याच्या दृष्टीने ती अशिष्ट वर्तणूक म्हणजे त्याच्या सामाजिक स्तराशी केलेली अवहेलना होती. त्याच्या पायावर कुणी लाथ मारली असती तरी कदाचित त्याचे तितके दुःख त्याला झाले नसते आणि कायदेशीर कारवाईने त्याचे निवारणही झाले असते. लाथ मारल्याने होणारी शारीरिक इजा आणि वेदना काही काळानंतर नाहीशी होते, परंतु स्वाभिमानाला लागलेली ठेच किंवा सत्वाला झालेली वेदना तुमचा संपूर्ण दिवस बिघडवू शकते. मला कल्पना आहे की अवहेलना करणाऱ्या व्यक्तीला लिफ्टमधून बाहेर काढून दिलेल्या प्रत्युत्तराची किंमत मोजावी लागल्याबद्दल लिफ्टमन पुढचे अनेक तास पुढत राहिला असणार आणि संध्याकाळी पत्नीकडे आपले दुःख व्यक्त करत आपली मनस्थिती पूर्ववत करण्याचा, मानसिक संतुलन परत मिळवण्याचा एकमेव मार्ग त्याने अवलंबला असणार. वाईट परिस्थिती, मनस्थिती आणि वाईट वर्तणूक या गोष्टीची लागण खूप सहजपणे होते. जेव्हा सर अँटोनी ॲम्बल्यूटने कॅप्टन ॲब्सोल्यूटला धमकावले तेव्हा बाहेर जाऊन त्याने त्याच्या माणसाला फॅगला धमकावले. फॅगने खाली जाऊन तरुण नोकराला लाथ मारली. दिस इज द मिनिंग ऑफ दिस पॅरेग्राफ, मराठी मिनिंग ऑफ दिस पॅरेग्राफ. कशा पद्धतीने या परिच्छेदामध्ये एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीकडून झालेल्या अपमानाचा बदला तिसऱ्या व्यक्तीवर त्या ठिकाणी घेतलेला आहे, हे या पॅरेग्राफमध्ये दिलेलं आहे. म्हणजे कशा पद्धतीने एखाद्या व्यक्तीची मानसिकता बिघडते आणि त्याचं आचरण त्या ठिकाणी बिघडतं याचे वर्णन या परिच्छेदामध्ये केले गेलेले आहे. वी सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. Whereupon Fag went out downstairs
and kicked the page boy. Probably the man who said "top" to the lift man was really only getting back on his employer, who had not said good morning to him because he himself had been henpecked at breakfast by his wife, to whom cook had been insolent because the housemaid had answered her back. We infect the world with our ill humors. Bad manners probably do more to poison the stream of the general life than all the crimes in the calendar. For one wife who get a black eye from an otherwise good-natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under this shadow of morose temper. But all the same, the law cannot become the guardian of our private manners. No decalogue could cover the vast area of offenses, and no court could administer a law which governed our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows, and all our mood, manner. But though we are bound to endorse the verdict against the lift man, most people will have a certain meaning of difficult word: insolent, very rude, nirdayi. A calendar of causes arranged for a trial in court. कोर्टमधील त्या ठिकाणी ठरलेल्या तारखा. मोरोज, अनहॅप्पी, दुःखी. द क्लॉक, द 10 कमांडमेंट्स. व्हर्डिक्ट, जजमेंट, न्याय देणे. वी सी द मराठी मिनिंग ऑफ दिस पॅरा. या ठिकाणी आपण पाहिलं की फॅगला धमकावले आणि फॅगने खाली जाऊन तरुण नोकराला लाथ मारली. ज्याने लिफ्टमॅनला नुसते टॉप म्हटले, तोही कदाचित त्याच्या मालकावरचा राग व्यक्त करीत होता. ज्याने त्याला गुड मॉर्निंग म्हटले नव्हते कारण त्याला त्याच्या बायकोने न्याहारीच्या वेळेस सतावले होते. ज्याच्याशी स्वयंपाकीन उद्धटपणे वागली होती कारण तिला मोलकरणीने उलट उत्तर दिले होते. आपण आपल्या गैरवर्तनाने साऱ्या जगातील वातावरण दूषित करत असतो. किंबहुना दैनंदिन जीवनप्रवाह गढूळ करण्यात कोर्टाच्या खटल्यातील गुन्ह्याच्या यादीपेक्षा या गैरवर्तनाचा वाटा मोठा असावा. एरवी सुसंस्कृत असणाऱ्या नवऱ्याकडून होणारी शारीरिक हिंसा जेव्हा एखादी स्त्री सहन करीत असते, तेव्हा तर शेकडो स्त्रिया संतापी स्वभावाच्या छायेखाली हौतात्म्याचे जीने जगत असतात. तरी देखील कायम आपल्या खाजगी आयुष्यातील शिष्टाचाराचा, सभ्यतेचा संरक्षक होऊ शकत नाही. कोणत्याही धर्मग्रंथात अशा कैफ अपराधांचा अंतर्भूत होऊ शकत नाही. आणि कोणतेही न्यायालय आपली सामाजिक संस्कृती, आपली भाषा, आपले दुवर्तन आणि आपली मनस्थिती व शिष्टाचारावर नियंत्रण ठेवील असा कायदा अंमलात आणू शकत नाही. लिफ्ट मनविरुद्ध दिलेल्या निर्णयाचे समर्थन करण्यास आपण बांधील असलो तरी बऱ्याच लोकांना त्याच्याबद्दल मनात थोडी सहानुभूती वाटत असेल. दिस इज द मराठी मीनिंग ऑफ दिस पॅराग्राफ. We see the next paragraph. Sympathy with him. While it is true that there is no law that compels us to say please, there is a social practice much older and much more scared than any law which enjoins us to be civil. And the first requirement of civility is that we should acknowledge a service. Please and thank you are the small chance with which we pay our ways as social beings. They are the little courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly. They put our intercourse upon the basis of a friendly cooperation, an essay give and take, instead of on the basis of superior dictating of two inferiors. It is a very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for asking and have it with
willingness and good feeling instead of resentment. I should like to feature in this connection my friend the polite conductor. By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductor generally. On the contrary, I am disposed to think that there are few classes of men who came through the ordeal of a very trying calling better than bus conductor do. Here and there you will meet an unpleasant specimen who regard the passenger as his natural enemies, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him, and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and an aggressive manner. We see meaning of difficult word: intercourse, communication, conversation, संभाषण करणे. रिसेंटमेंट, अँगर म्हणजे राग व्यक्त करणे, तक्रार व्यक्त करणे. ऑर्डियल, डिफिकल्ट और पेनफुल एक्सपिरियन्स, त्या ठिकाणी असलेला अतिशय वेदनादायक अनुभव. वी सी द मराठी मिनिंग ऑफ दिस पॅरा. आपल्याला विनंती करायला भाग पाडणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही हे खरे असले तरी आपल्याला सभ्यता पाळण्याची शिकवण देणारा कोणताही कायदाहून अधिक जुना, अधिक पवित्र असा सामाजिक संकेत अस्तित्वात आहे. आणि त्या सभ्यतेची पहिली आवश्यक कृती म्हणजे मिळालेल्या सेवेची पोच देणे. समाजाचा एक सुसंस्कृत घटक म्हणून कृपया आणि धन्यवाद यांच्याद्वारे आपण समाजाचे देणे चुकते करत असतो. या छोट्याशा सौजन्याच्या स्नेहाचे वंगण घालून आपल्या जीवनरूपी रथ सुरळीतपणे हाकीत असतो. यामुळे वरिष्ठांनी कनिष्ठांना हुकूम दिल्याप्रमाणे संवाद न घडता मैत्रीपूर्ण सहकार्याच्या आधारावर सुलभ व्यवहारातून संवाद घडतो. एखाद्या सेवेची मागणी केली असता ती रागाने नाही तर स्वखुशीने आणि चांगल्या भावनेने पूर्ण होऊ शकत असेल तर केवळ एखादी विकृत मनोवृत्तीची व्यक्तीच जबरदस्तीने ती मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. या संदर्भात माझा एक सौजन्यशील कंडक्टर मित्राविषयी सांगायला मला नक्कीच आवडेल. या सापत्य भाव दर्शवणाऱ्या शीर्षकातून इतर कंडक्टरविषयी कोणतेही मतप्रदर्शन करण्याचा माझा हेतू नाही. उलट पक्षी असे काही लोकांचे गट आहेत जे ज्यांच्या कष्टदायी अनुभवातून बस कंडक्टरपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे तावून सुलाखून बाहेर पडत असतात. हे मी खात्रीने सांगू शकतो. प्रवाशांना आपल्या जन्मजात शत्रू समजणारे अनेक खडूस वैतागलेले नमुने आपल्याला वेळोवेळी भेटतात. ज्यांच्या मते फसवणे हा बसमध्ये चढणाऱ्या प्रवाशांचा मुख्य हेतू असतो आणि ज्यांना फक्त चढत्या आवाजात आणि दमदाटी करूनच प्रामाणिकपणाने वागण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. दिस इज द मराठी मिनिंग ऑफ दिस पॅराग्राफ. वी सी द नेक्स्ट पॅराग्राफ. But this type is rarer than it used to be. I fancy the public owe much to Underground Railway Company, which also runs the buses, for insisting on a certain standard of civility in its servant and taking care that standard is observed. In doing this, it not only makes things pleasant for the traveling public but performs an important social service. It is not therefore with my feeling of unfriendliness to conductor as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. I first became conscious of his existence one day when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket. Everyone has had the experience and know the feeling, the mixed feeling which the discovery arouses. You are annoyed because you look like a fool at the best, like a knave at the worst. You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, "Yes, I know that stale old trick. Now then, off you get."
मिनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड नेव, अ डिसऑनेस्ट पर्सन, धूर्त व्यक्ती. अर्थात हा प्रकार पूर्वी होता त्यापेक्षा दुर्मिळ आहे. बसेस चालवणाऱ्या अंडरग्राऊंड रेल्वे कंपनीकडून त्यांच्या कर्मचारी वर्गाकडून विशिष्ट दर्जाची सभ्य सौजन्याची वर्तणूक मिळावी असा सर्वसामान्य जनता आग्रह धरीत आहे आणि तो दर्जा राखला जाईल याची काळजी घेतली जात आहे अशी कल्पना करायला मला आवडेल. असे झाले तर प्रवाशांचा प्रवास सुखद तर होईलच, पण त्याचबरोबर एक मोलाची सामाजिक सेवाही घडेल. म्हणून इतर सर्व कंडक्टरविषयी कोणतीही अपकारक भावना न बाळगता मी त्या वर्गाच्या एका विशिष्ट सदस्याला सलाम करू इच्छितो. एके दिवशी बसमध्ये उडी मारून चढल्यानंतर खिशात पैसे न बाळगता आपण घराबाहेर पडलो आहोत हे माझ्या लक्षात आले आणि त्या व्यक्तीच्या अस्तित्वाची मला सर्वप्रथम जाणीव झाली. हा शोध लागल्यावर काय वाटते, कोणती संमिश्र भावना मनात येते याचा प्रत्येकाला अनुभव आलेला असणार. एक म्हणजे तुम्ही मूर्ख आहात किंवा त्याहून वाईट म्हणजे लबाड आहात असा समज होऊ शकतो. या विचाराने तुम्ही स्वतःवर वैतागता आणि त्यावेळी हो मला ही जुनी युक्ती पक्की ठाऊक आहे तेव्हा उतरा खाली असे तुमच्याकडे थंडपणे पाहत जर कंडक्टर म्हणाला तर तुम्हाला अजिबात आश्चर्य वाटत नाही. दिस इज द मराठी मिनिंग ऑफ दिस पॅराग्राफ. अशा पद्धतीने आपल्या जीवनामध्ये सभ्यता, मॅनर्स, कर्टसी, पोलाइटनेस याचे किती महत्त्व आहे या पार्ट फर्स्टमध्ये लेखकाने आपणास समजावून सांगितलेले आहे, तसे त्याचे वर्णन केलेले आहे. थँक यू फॉर लिसनिंग पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ ऑन सेइंग. प्लीज वी सी द सेकंड पार्ट व्हेरी सून.